नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। रंगमंच परिवार यूट्यूब चेनल में हूँ गायत्री पटेल। आज़ादीना अमर तरानाओथी गुंजती आ देशभक्ति गीत स्पर्धाना इनाम वितरण समारोह में हूँ आप सर्वનું स्वागत करूँ छूँ, अभिवादन करूँ छूँ। राष्ट्र प्रेमथी भरेली आ अद्भुत सांजने माणवा हूँ आप सौने आमंत्रित करूँ छूँ। रंगमंच परिवार वॉट्सएप ग्रुप ए दरेक प्रज्ञाचक्षु बहनोना विकास माटे अनेक कार्यक्रमों, अनेक प्रवृत्तिओ अने अनेक स्पर्धाओनुं आयोजन करी तेमना अंदर सूतेली शक्तिने जगाड़ी नवी दिशा अने नवी उड़ान आपे छे। साचा अर्थमां कहूँ तो रंगमंच परिवार वॉट्सएप ग्रुप ए एक अरीसो छे जे प्रज्ञाचक्षु बहनोना अंदर पड़ेली शक्तिओथी परिचित करे छे अने आगळ वधवानी प्रेरणा आपे छे। तो एवा ज एक नवा मणका साथे आपणे सौ आजे एकत्रित थया छीए। त्यारे मने कहेवानुं मन थाय के गूंजती रहे सदा ये आवाज़, तिरंगे की शान पर हमें नाज, देश के इन नन्हे सितारों की आवाज़ों में धड़कता रहे भारत का हर एक सांस। 15મી ઓગસ્ટ એટલે કે આપણો સ્વતંત્ર દિવસ એ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ। 15મી ઓગસ્ટ એ એકમાત્ર તારીખ નથી, પરંતુ આપણા સ્વતંત્ર સંગ્રામના સંઘર્ષોનું એ પ્રતીક છે જેણે આપણને આઝાદી આપી। આજના આ પાવન પર્વે દરેક ભારતીયના હૃદયમાં રહેલા દેશ પ્રેમ, દેશ ભાવને આપણે સૌ ગર્વથી, આદરથી વંદન કરીએ છીએ। આજનો આ દિવસ એટલે કે આપણા સૌના દિલમાં દેશભક્તિના રંગો ભરવાનો દિવસ। આજે આપણે એવા સ્પર્ધકોને, એવા કલાકારોને સન્માનિત કરવાના છે જેમણે પોતાનો કંઠ અને દેશભક્તિથી આપણા સૌના મન, આપણા સૌના દિલ જીતી લીધા છે। તો આવો આપણે આ સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીએ। વીરોના બલિદાનની સુગંધ જે પ્રસરાવે, આજના આ પાવન પર્વે દીવો પ્રગટાવે। ચાલો કરીએ શૌર્ય ભરેલો શુભ આરંભ। અસ્મિતાબેન શાહના હસ્તે આપણે દીપ પ્રતિકૃતિને દીપાવીએ। તો આવો અસ્મિતાબેન, અને આ સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શરૂઆત આપના હસ્તે દીવો પ્રગટાવીને કરો। दीप ज्योतिर्परं ज्योतिर्, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्परं ज्योतिर्, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते, आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते, गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते,
गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। આભાર અસ્મિતાબેન, આપે દીપ પ્રગટાવી આજના આપણા કાર્યક્રમમાં દેશભક્તિની જ્યોત પ્રગટાવી. ચરણોમાં શ્રદ્ધાના ફૂલ અર્પણ કરીએ, આપણા હૃદયને પવિત્ર બનાવીએ. આજના આ કાર્યક્રમને મંગલમય અને દિવ્ય બનાવવા હું વિનંતી કરીશ આશાબેન કોરડિયાને કે તેઓ આગળ આવે અને એમના મધુર કંઠથી આપણને પ્રાર્થનાના સૂરથી જોડે. આશાબેનનો થોડો પરિચય આપું તો તેઓ એક શિક્ષિકા તરીકેની ફરજ બજાવે છે. આ ઉપરાંત આશાબેનને નાટકમાં પાત્ર ભજવવાનો ખૂબ શોખ છે. જ્યારે પણ એ કોઈ પણ નાટકમાં પાત્ર ભજવતા હોય ત્યારે તેમની બોલવાની છટા, અદા એ ખરેખર લાજવાબ હોય છે. તો આવો આશાબેન, સુંદર મજાની પ્રાર્થના પ્રસ્તુત કરો. हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, हो धूल इसकी चंदन अमृत है इसका जल, हो धूल इसकी चंदन अमृत है इसका जल, हे सरस्वती हवाओं से झूमती फसल, हे सरस्वती हवाओं से झूमती फसल, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, ममता 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 भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, ममता 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 भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, धरती मिले यही और यही गगन मिले, धरती मिले यही और यही गगन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, इतिहास का हो गौरव हो आन बान हो, इतिहास का हो गौरव हो आन बान हो, बलिदान की प्रथाएं रण का विधान हो, बलिदान की प्रथाएं रण का विधान हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, होकर शहीद इस पर हमारे शरीर को, होकर शहीद इस पर हमारे शरीर को, फिर तीनों रंग वाला हमको कफन मिले, फिर तीनों रंग वाला हमको कफन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन मिले,
फिर से वही हिमालय गंगोचमन। धन्यवाद आशा जी। आपके शब्द और आवाज़ ने हम सभी के दिलों को छू लिया। आपने इस प्रार्थना के जरिए अपने देश के लिए जो अपनी गहरी निष्ठा और प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है, तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। હવે હું મંચ પર આમંત્રિત કરીશ કીર્તિદાબેન ભટ્ટને કે તેઓ મંચ પર આવે અને આપણા આંગણે પધારેલા સૌ મહાનુભાવોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે. જેમ આકાશમાં તારાઓની શોભા વધે છે, તેમ અતિથિના આગમનથી આપણું આંગણું પણ મહેકી ઉઠે છે. તો કીર્તિદાબેન આવો અને આપણા આંગણે પધારેલા સૌ અતિથિઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરો. કીર્તિદાબેનનો આછેરો પરિચય આપું તો તેઓ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકોને શિક્ષણ આપી એક શિક્ષિકા તરીકેની ભૂમિકા અદા કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેમની વાંચન શૈલી ખૂબ જ અદ્ભુત છે. જ્યારે તેઓ વાંચતા હોય ત્યારે સાંભળનારાને એમ થાય કે શબ્દો હમણાં સાક્ષાત આપણી સમક્ષ આવીને જાણે ઊભા રહી જશે. તેમનો અવાજ અને ભાવનાઓનો સમન્વય ખરેખર અદ્ભુત છે. તો કીર્તિદાબેન આવો અને આપણા આંગણે પધારેલા સૌ મહેમાનોનું સ્વાગત કરો. આજ આનંદ બહુ મને થાય, મહેમાન તમે આવો ને. આજ આનંદ બહુ મને થાય, મહેમાન તમે આવો ને. હૈયું નાચે ને મુખ મલકાય, મહેમાન તમે આવો ને. મહેમાન તમે આવો ને. રંગમંચ પરિવારના આંગણે યોજાયેલ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાની અંદર પધારેલા દરેકનું હું ભટ્ટ કીર્તિદા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. દેશભક્તિ માત્ર એક લાગણી નથી, પરંતુ આપણા હૃદયમાં ધબકતું ગૌરવ છે. દેશભક્તિ માત્ર એક લાગણી નથી, પરંતુ આપણા હૃદયમાં ધબકતું ગૌરવ છે. આજે આપણે એવા પ્રતિભાશાળી વિજેતાઓનું, એવા પ્રતિભાશાળી બહેનોનું સન્માન કરવા માટે, અભિવાદન કરવા માટે, સ્વાગત કરવા માટે એકત્ર થયા છીએ કે જેમણે પોતાની કલા અને પ્રતિભાને પોતાના દેશ પ્રેમની ભાવનાઓની સાથે સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. તો આવો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણા દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાના વિજેતાઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. અધ્યક્ષા મહોદયા, રંગમંચ પરિવારના આંગણે યોજાયેલ આપણી જે દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધા છે એની અંદર પધારેલા આપણા અધ્યક્ષા મહોદયા સંગીતાબેન દત્તાણી, કે જેઓ પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી અને અહીંયા આપણા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છે, તેમનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અતિથિ વિશેષ એવા શ્રી પન્નાબેન રાજા, કે જેઓ આપણા કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા છે પોતાનો કિંમતી સમય આપીને. તો એવા બેન શ્રી પન્નાબેન રાજાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. આપણા કાર્યક્રમના આયોજક, કે જેના વગર, એમના આયોજન વગર તો આ કાર્યક્રમ શક્ય જ નહોતો, એવા આપણા કાર્યક્રમના આયોજક શ્રી વિજયાબેન કુંચારા, જેઓનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. આપણા રંગમંચ પરિવારની અંદર આપણા જે ક્રિએટર મેડમ છે વર્ષાબેન જૈન, આપણા એડમિનશ્રીઓ હેતલબેન નથવાણી,
મનીષાબેન ધાણક અને મિશ્રીબેન પીપલિયા, આ દરેક બહેનોનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. એ જ રીતે આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલ તમામ બહેનો જેવી કે આશાબેન છે, યાસ્મીનબેન છે, અસ્મિતાબેન છે, બરાબર, મંજુબેન ટુકડિયા છે, આ બધા જ બહેનોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. એ જ રીતે રંગમંચ પરિવારની દરેકે દરેક બહેન કે જે આ કાર્યક્રમમાં યુટ્યુબના માધ્યમ થકી આ કાર્યક્રમ સાંભળવા માટે જોડાણી છે, તો એ પણ દરેક બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તેમજ નામી અનામી કોઈ પણ આપણા નિર્ણાયકશ્રીઓ, એને તો કેમ ભૂલી શકાય, નિષ્પક્ષ નિર્ણાયકશ્રીઓ કે જેમણે ખૂબ મહેનત કરીને, કારણ કે કૃતિ ઘણી બધી હતી અને એકથી એક ચડે એવી હતી, તો એ લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી અને પોતાનો નિષ્પક્ષ નિર્ણય આપ્યો. એવા નિર્ણાયકશ્રીઓનો આ તબક્કે ખૂબ આભાર માનું છું, સ્વાગત કરું છું, એમનું અભિવાદન કરું છું. તો આ રીતે દરેકે દરેક બહેનો જે છે આપણા રંગમંચ પરિવારની અને અન્ય કોઈ યુટ્યુબના માધ્યમથી આપણા કાર્યક્રમની અંદર જોડાયું હોય, સાંભળતું હોય, તો દરેકનું સ્વાગત કરી અને હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર કીર્તિદાબેન આપનો. આપે શબ્દોની સુરાવલીથી મંચસ્થ મહાનુભાવોનું હૃદયપૂર્વક શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું. હવે આપણે જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે આપણે આ કાર્યક્રમમાં એકત્રિત થયા છીએ, એવા આજના આ કાર્યક્રમના આયોજિકા બેન શ્રી વિજયાબેન ઉચરાને હું આવકારીશ. જેમ આપણા વીરો દેશની રક્ષા માટે સમર્પિત રહે છે, તેમ આજના આ કાર્યક્રમના આયોજિકા બેન શ્રી વિજયાબેને દેશ પ્રેમની ભાવનાઓને ઉજાગર કરવા માટે આ સુંદર મજાનું ભવ્ય દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાનું આયોજન કરી પોતે સમર્પણ આપ્યું છે. આ તબક્કે આપણે સૌ એમના આ અમૂલ્ય પ્રયાસને દિલથી બિરદાવીએ છીએ. તો આવો વિજયાબેન, અને આ સ્પર્ધા રાખવા પાછળનો હેતુ સ્પષ્ટ કરો. નમસ્કાર. રંગમંચ પરિવારના વોટ્સએપ ગ્રુપના માધ્યમથી મને યુટ્યુબ ચેનલ પર જે 2 શબ્દો બોલવાનો મોકો મળ્યો છે, તે બદલ હું આપ સૌનો સહૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત આમંત્રિત મહેમાનો તેમજ મારા સાથી મિત્રો, આપ સર્વેને જણાવતા મને હર્ષની લાગણી અનુભવું છું કે અત્રે મને આપની સમક્ષ બોલવાનો જે મોકો મળ્યો છે, તે માટે તો હું સર્વની આભારી તો છું જ, પરંતુ મને અતિથિ વિશેષ આનંદ એ વાતનો છે કે આપણી વચ્ચે ખૂબ જ કિંમતી સમય ફાળવીને 2 મહેમાન આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. એક છે પન્ના મેમ રાજા, જેઓ અવાજની દુનિયાના માધ્યમથી બ્લાઇન્ડ સમાજ સાથે ખૂબ લાંબા સમયથી સંકળાયેલા છે. તેઓ હર હંમેશ બ્લાઇન્ડ બહેનોને વાંચી આપવાનું હોય કે વાર્તા સંભળાવવાનું હોય કે બીજા કોઈ પણ કામ હોય, તો પન્ના મેમ હર હંમેશ આપણી સાથે લાંબા સમયથી સંકળાયેલા છે અને તેઓ આપણા સાનિધ્યમાં રહે છે. તો તે બદલ તેમનો પણ હું સહૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને બીજું કે બીજા એક મહેમાન છે જે આઉટ કન્ટ્રીમાંથી પધારેલા છે, તેમની પાસે બિલકુલ સમય ના હોય, તેમ છતાં તેઓ આપણને કેટલા નિકટ માને છે અને આપણી સમક્ષ આજે હાજર થઈ ગયા છે. તો આવા જ એક સંગીતા મેમ છે, તેમના ચરણોમાં પણ હું વંદન કરું છું, કારણ કે તેઓ પણ આપણા ખૂબ અતિથિ વિશેષ મહેમાન છે અને તેમની પાસે જે પણ કાંઈ શક્તિ છે, જે પણ કાંઈ તેઓ જાણે છે જ્ઞાન, તે આપણને તેઓ આપતા રહે એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. આ બંને બહેનોના કાર્યો અને કર્મોની હંમેશા જય હો. તેઓ જ્યાં પણ જાય ત્યાં તેમના કાર્યો અને કર્મો દીપી રહે એવી હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. અને ઈસવીસન 1947 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો. આ દિવસને સ્વાતંત્ર્ય દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશને મળેલી અમૂલ્ય આઝાદી, અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આપણે મુક્ત તો થયા, પરંતુ આ આઝાદીને પચાવી રાખવા માટે અને આ આઝાદીનું સ્મરણ આપણા હૃદયમાં કાયમ રહે તે માટે હરેક જગ્યાએ શાળા, કોલેજો
કચેરીઓ બધી જ જગ્યાએ જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે. તો તેવી જ રીતે આપણા એક આ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધા મારા થકી યોજવામાં આવી હતી. તો આ સ્પર્ધા યોજવાનું કારણ મારું એટલું જ હતું કે બહેનોમાં રહેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ દરેક સુધી પહોંચે અને બહેનો શબ્દોરૂપી દેશભક્તિ કરી શકે, બસ એ જ મારા હૃદયની ભાવના હતી. અને આ હેતુ સફળતાપૂર્વક પાર પડી રહ્યો તે માટે હું સર્વે લોકોનો આભાર માનું છું. અને જે વીર સપૂતોએ દેશ માટે જે પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપ્યું છે તેવા વીર સપૂતોના ચરણોમાં પણ વંદન કરું છું. નાત જાત ભાત કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જોયા વિના દેશ માટે સેવા કરે છે અને તેમને આપણે યાદ ના કરીએ તો એ આપણા માટે યોગ્ય ના કહેવાય. એટલે હર હંમેશા આવી સ્પર્ધાઓ થાય અને આપણને કોઈ આવા મહાન મહેમાનો દ્વારા પ્રેરણા મળી રહે અને આપણું આ ગ્રુપ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને બીજી પણ સ્પર્ધાઓમાં બીજા મહેમાનો પણ આવે એવી હું સહૃદય પ્રાર્થના કરું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર વિજયાબેન આપનો. વિજયાબેન શિક્ષિકા તરીકે કાર્યરત તો છે જ, પણ સાથે સાથે અન્ય પુસ્તકોનું વાંચન કરવું એ તેમનો પ્રિય શોખ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અવારનવાર એમના જ્ઞાનનો લાભ અમને સૌને હંમેશા મળતો રહે છે. વિજયાબેન, આપના આ નિષ્ઠાવાન પ્રયાસોથી આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયો છે અને આપણો આ પ્રયાસ હંમેશા યાદગાર બની રહેશે. ફરી ફરીને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું મંચ પર આમંત્રિત કરીશ સૂર મિલાવી સાધ્યું છે જેમણે સંગીતનું શિખર એવા આજના આ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાના પ્રથમ નિર્ણાયક શ્રી કુતુબભાઈ મુરસવાલાને. તેઓ મંચ પર આવે, જેમણે સંગીતમાં વિશારદ પૂર્ણ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે અને અત્યારે હાલ સંગીત શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેઓ જ્યારે ગીત પ્રસ્તુત કરતા હોય ત્યારે આપણને રફી સાહેબની યાદ આવી જાય એવો એમને મળતો એમનો અવાજ છે. અને સંગીતના કાર્યક્રમ અર્થે એમણે વિદેશની યાત્રા પણ કરેલી છે. 25 વર્ષ સુધી વડોદરા ગાંધીનગર ખાતે રફી સાહેબની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમણે ઘણા બધા કાર્યક્રમો પણ કર્યા છે. તો આવો મુરસવાલા સાહેબ અને દરેક સ્પર્ધક બહેનોને આપનો અભિપ્રાય આપો. રંગમંચ પરિવાર અને યુટ્યુબના શ્રોતાઓને કુતુબ મુરસવાલાના સહર્ષ નમસ્કાર. 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે જે દેશભક્તિ ગીતોની હરીફાઈ રંગમંચ પરિવારમાં બેન શ્રી વિજયાબેન અને તેમના એડમિન મિત્રો દ્વારા કરવામાં આવી અને મને એના નિર્ણાયક તરીકે રહેવાનો લાહો મળ્યો ને ખૂબ આનંદ થયો. બહેનોનું જ ગ્રુપ અને બહેનો સભાનતાથી ભાગ લે તો એને સાંભળવાની અને એની તમારી સાથે કામ કરવાની મને પણ મજા આવી. અભિપ્રાય આપવા જરૂરી છે, કેમ કે કોઈ પણ હરીફાઈ હોય અને એના પાછળનો જે ફીડબેક હોય તો એના અંદર કેટલીક બાબતો બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. તો એ અભિપ્રાય આપવાનું મારા ભાગે આવ્યું છે. પછી પરિણામ મારા સહકારી આપશે નિર્ણાયક જે મારી સાથે હતા ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ ખાવડિયાએ. તો મારા તરફથી હું તમને કેટલીક વાતો કરું છું જેને ફક્ત ને ફક્ત સાંભળી અને સમજવાની છે. કોઈએ આ વાતના સાથે સાથે ખોટું લગાડવાની જરૂર નથી. આ હું પહેલાં જ તમને કહું છું, કેમ કે તમે બધાએ પ્રયત્ન બહુ સરસ કર્યા છે, બહુ સારું ગાયું છે અને તમે આયોજન પણ બહુ સરસ રીતે કર્યું છે.
હવે બધાને તો કદાચ દરેક કૃતિને અમે નંબર ના આપી શકીએ, પણ હવે અમને એવું જ કહેવામાં આવે કે તમારે નંબર જ આપવાના છે, તો પછી અમારી પણ કેટલીક મર્યાદાઓ આવી જાય છે અને કેટલાક નિયમોના બંધારણ સાથે અમારે આ કામ કરવું પડે છે. તો વધુ સમય ના રહેતા હું કેટલીક બાબતો વિશે ચર્ચા કરું. તો પહેલાં તો એવું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેવાનો હોય, હરીફાઈમાં ઉતરવાનું હોય, તો તેના નિયમોને વળગી રહેવું જરૂરી છે. તો એમાં થોડીક ઉણપ દેખાય. જેમ કે બધાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારે કોડ તમારે ખાસ બોલવું, તો એમાં ઘણી બહેનો બોલ્યા પણ ખરા અને ઘણી ઉતાવળમાં કંઈક ચૂકી પણ ગયા. તો અમે તો જો કે એ વાતને બહુ ધ્યાનમાં લીધી નથી, પરંતુ આ જરૂરી છે કે કોઈ તમને કહેવામાં આવે ક્યાંકથી કે તમારે આ નિયમનું પાલન કરવું તો કરવું જોઈએ. બીજી વાત એવી છે કે હરીફાઈમાં ઉતરવું એટલે દમ અને ખમથી ઉતરવું, એકદમ ઉત્સાહથી ભાગ લેવો અને એટલા જોશથી ગાવું. તો એની કંઈક મજા જ હોય છે. તો એના અંદર કેટલાક પેરામીટર્સ છે, કેટલીક એને બંધારણ છે, હું તમને સમજાવું છું. હું ફરીવાર કહું છું કે આનું બહુ કોઈ એવું મન પર ના લેતા કે આવું કેમ કહેવામાં આવ્યું. તો પહેલું તો ગીતની પસંદગી, કોના અનુરૂપ ગાવાનું છે, વિષય શું આપ્યો છે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પછી પસંદગી, તો પસંદગીમાં પણ એવું કે આપણા અવાજને શું શોભશે એનું પણ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તો ગાવાની મજા આવે તમને. તો આ એક વાત છે કે પસંદગી એનામાં બહુ જ ભાગ ભજવે છે. અને સાથે સાથે તમારા અવાજને અનુરૂપ પસંદગી હશે તો તમને ગાવાની પણ મજા આવશે. બીજું કે પોતાને મનને પોતાને સ્વભાવરૂપ ગમતા ગીતો બધા ગાય, પણ કદાચ એવું બને કે ગાવું જ પડશે અને ગાઈ નાખ્યું એવું નહીં. ગાવા ખાતર ગાવું નહીં, પણ એકદમ આમ ગાઈ જાણવું, જેને કહેવાય શું કહેવાય કે એને એમ ગાવું હોય તો આમ એકદમ એનામાં રચ્યા પચ્યા રહેવું પડે, એનામાં ખોવાઈ જવું પડે. કોઈ પણ ગીતમાં ખોવાઈ જવું પડે તો એને ગાયું એમ કહેવાય. તો એ પણ જરૂરી છે. અને સાથે સાથે જે ગીત આપણે પસંદ કરીએ છીએ, તો જો ફિલ્મી ગીત હોય તો એને બને એટલી વાર ના સમજાય ત્યાં સુધી સાંભળવું, એટલે એના શબ્દો તમને પૂરેપૂરા સમજાઈ જશે, તો એની ગાવાની મજા કંઈક ઓર જ હશે. પર્ટિક્યુલરલી આ વાત એટલા માટે મને કહેવાનું મન થાય છે કે ગીત ગાઈએ ત્યારે એનો જે અર્થ છે આપણા મગજમાં ના હોય, એ શું કહેવા માંગે છે આપણે ના સમજાય તો કંઈક ઉણપ રહી જાય છે, પછી એના અંદર આપણે આત્મા રેડી શકતા નથી. એટલે એ પણ હોવું જોઈએ. એક બીજી વાત એવી છે કે ગીતની પસંદગી થઈ, ગીત તમે લીધું, ગાયું, એના શબ્દોનો ઉચ્ચાર અને તમારા જે સ્વર છે એની ગાતી વખતે તમારે જે શ્વાસ લેવાનો હોય છે એમાં શબ્દો ખોવાઈ ના જવા જોઈએ. શબ્દો ખોવાઈ જાય તો પછી એ ત્રુટિ છે આપણે ગાયકીની, એને ખેંચતા અને પકડી રાખતા આવડવું જોઈએ આપણને. આ થોડી અઘરી વાત છે, પણ મોટા મોટા કલાકારો આ બધું ધ્યાન રાખતા હોય છે, એમાં આપણે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કે એટલે તો કહું છું કે ફિલ્મી ગીત હોય તો સાંભળવું જોઈએ, અને કોઈ એવી રચના હોય કે જે અનનોન રચના, જે આપણે બહારથી મળી હોય, ગેરફિલ્મી રચના હોય, તો એના અંદર પણ આપણે આ વસ્તુનો તો ખ્યાલ રાખવો જ જોઈએ કે ગાતા ગાતા આપણા શબ્દો આપણા શ્વાસમાં ના તૂટી જવા જોઈએ. આલાપ કરીએ તો પણ એ આલાપ પૂરેપૂરો કેવી રીતે થશે, શબ્દો ગાઈશું તો એ શબ્દો ક્યાં જઈને પૂરા થશે ત્યાં આપણો શ્વાસ લેવાનો છે, એનો આપણે ખાસ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. પણ જ્યારે આપણે ગાતા હોય તો ખુલ્લા અવાજથી ગાવું જોઈએ.
આપણે એને દબાઈ નહીં દેવાનો. તમારો સ્વર એકદમ ખુલ્લો હોવો જોઈએ, તો જેથી તમે આરામથી ગાઈ શકો. હું એવું પણ નથી કહેતો કે જરૂર કરતાં વધારે તાકાત આપવી જોઈએ, પણ જેટલી એની જરૂર છે, જ્યાં જેટલા અવાજને કેટલું ફેડ ઇન અને ફેડ આઉટ, એટલે કે તમારે અંદર કેટલો જવા દેવો છે અને બહાર કેટલો આવવો છે, ઘૂંટીને કેટલું ગાવું છે અને કેટલું બહાર જવા દેવું છે, એની આવડત આપણામાં હોવી જોઈએ, તો એની મજા આવે. ઓલવેઝ બધાએ સરસ ગાયું છે. ફરીવાર કહું છું કે સારું ગાયું છે, બધાએ મહેનત સારી કરી છે, અને તમારો ઉત્સાહ છે એ જાણીને મને ખૂબ આનંદ થયો કે તમે લોકો આવી સરસ હરીફાઈઓ યોજો છો અને સાથે સાથે બધા ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લો છો. તો આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને ભવિષ્યમાં પણ આવું કરતા રહો તમે. આ વાત મેં કરી છે તો મારા શું કહેવાય, મને જે સમજમાં આવી એ વિશે મેં કરી છે. તો બસ આટલું કહીને હું વિરમું છું. ફરીવાર ક્યારેક લાહવો મળશે આવવાનો, તમારી સાથે બેસવાનો, તો ફરી ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી અસ્તુ. સંગીતના સૂર માત્ર કાનને સ્પર્શે છે, આપના શબ્દો સીધા દિલને સ્પર્શી ગયા છે. આપે જે સાચા સંગીતની સૂઝ, સાચો માર્ગ અને જે આપે સૂચનો કર્યા છે એ સૂચનોને અમે ચોક્કસથી અનુસરીશું. આ તબક્કે સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જગતમાં જ્યાં અતિથિના પગલાં પડે છે ત્યાં ધરતી પણ આનંદ અનુભવે છે. જેમ ફૂલોની મહેકથી બગીચો મહેકી ઉઠે છે, તેમ અતિથિની હાજરી આપણા કાર્યક્રમને શોભાવે છે. હવે હું આમંત્રિત કરીશ એવા વિશેષ વ્યક્તિત્વને કે જેઓ આજના આપણા કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે પધાર્યા છે. પન્નાબેન રાજા, જેમણે આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ રેડિયો સ્ટેશન પર પોતાની સેવાઓ આપી છે અને આકાશવાણીની ઉત્તરોત્તર પરીક્ષાઓ ઉત્તીર્ણ કરી પોતે પ્રમોશન મેળવ્યું છે અને આ ક્ષેત્રે પોતે કારકિર્દી ઘડી. વિશેષ પરિચય તો બેન શ્રી પોતે જ આપશે. તો આવો પન્નાબેન, તમારી વાણીથી અમને સૌને પરિચિત કરો. નમસ્કાર. રંગમંચ પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધામાં મને મુખ્ય અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરવા માટે પ્રિય હેતલબેનની હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. દિવ્યાંગજનો માટે હું જ્યારે રેકોર્ડિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું એને લગભગ 25 વર્ષ થઈ ગયા. સમયાંતરે હું હેતલબેનના પરિચયમાં આવી. ખૂબ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે અને એમણે મને આજે આ જવાબદારી સોંપી છે. રંગમંચ પરિવાર મુખ્યત્વે દિવ્યાંગ બહેનોનો એક સમૂહ છે. આ પરિવારની શરૂઆત મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 2021થી થઈ છે. 5-6 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં માત્ર 4 બહેનોથી શરૂ કરેલી આ યાત્રા અત્યારે 40 બહેનોનું વટવૃક્ષ બનીને વિસ્તરી છે. મોટા ભાગે કહેવાય કે 4 મળે ચોટલા અને ભાંગે ઘરના ઓટલા, પણ અહીં આ કહેવત ખોટી ઠરી છે. આ બહેનો અને હું તો ઈચ્છીશ કે આ વટવૃક્ષની શાખા પ્રશાખાઓમાં ફેલાય અને ખૂબ મોટી વડવાઈ થઈને વધે. જાણે કે 400 કે 4000 બહેનોની વિશાળ સંખ્યા બને અને શક્તિ સંવર્ધનની સાથે સાથે એકબીજાને મદદરૂપ થાય, નીત નવા કાર્યક્રમોનું સફળ આયોજન થાય એવી મારી શુભેચ્છા. મિત્રો, ઈશ્વર જ્યારે એક ઇન્દ્રિયની કોઈ ક્ષતિ આપે ને એની સામે અઢળક ભેટ આપે જ છે એવું મારું માનવું છે. હું લગભગ છેલ્લા 25 કરતાં વધુ વર્ષથી દિવ્યાંગ મિત્રો સાથે સંકળાયેલી છું. દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસના પુસ્તકોનું પઠન રેકોર્ડિંગથી મેં શરૂઆત કરેલી 2001ની સાલમાં, અને પછી વોટ્સઅપ પર લેખો, પુસ્તકોનું પઠન અને રેકોર્ડિંગ કરતી થઈ અને ત્યાર પછી ઓડિયો લાઇબ્રેરી અને ઓડિયો મેગેઝિન માટે કામ કરી રહી છું. ભૂતકાળમાં લગભગ 30 વર્ષ હું રેડિયો પર એનાઉન્સર અને નાટ્ય કલાકાર તરીકે કામ કરતી હતી. દૂરદર્શન રાજકોટ અને અમદાવાદ ઉપર પણ મેં કામ કર્યું. હવે માત્ર આપ સૌની સાથે આપના માટે વાંચન કરવાની મજા માણી રહી છું. ત્યારે
મને આપ સૌની અવનવી પ્રતિભાથી પરિચિત થવાનું પણ મળ્યું છે. ઈશ્વરે આપ સૌને અઢળક શક્તિ આપી છે. આપ લોકો સમયાંતરે એનો પરિચય કરાવતા જ રહો છો. આજે આ ગ્રુપ દ્વારા દેશભક્તિ ગીતોની એક ઉપાસનાનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છો. આ ગીતો દ્વારા આપની સ્વરોપાસનાથી વાકેફ થવાનો મોકો મળ્યો. આજની પેઢીમાં દેશ દાસનો અભાવ હોય એવું લોકો બોલે છે, પણ અહીં તો આપના દ્વારા આજની જનરેશનમાં પણ દેશભક્તિનો ખૂબ મોટો પ્રભાવ જોવા મળ્યો છે. આયોજકોને આવું અનોખું આયોજન કરવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ખાસ હેતલબેને મને આ આદરભર્યું સ્થાન અને જવાબદારી સોંપી એ માટે એમનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને સૌ પ્રતિભાશાળી કલાકારો, ભાગ લેનાર પ્રતિસ્પર્ધકોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. કોઈ પણ સ્પર્ધા હોય એટલે નંબર હોય, પણ નંબરની અપેક્ષા વગર આ સ્ટેજ પર આવવું, પોતાની પ્રતિભા બતાવવી, અને ખાસ કરીને આ સ્પર્ધા એવી છે કે જ્યાં દેશભક્તિ પણ આપણે પ્રદર્શિત કરવાનો મોકો મળે છે. તો આ જ નંબરથી વિશેષ છે એવું મારું માનવું છે. તો દરેક સ્પર્ધકે ખુમારીથી પોતાની જે કલા છે, પોતાની અંદર જે જનૂન છે, જે દેશભક્તિ છે, એ પ્રગટ કરવા માટે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. ધન્યવાદ પન્નાબેન આપનો. આપના શુભ વચનોથી આજનો અમારો આ કાર્યક્રમ ખરેખર ગૌરવશાળી બની ગયો છે અને આપે કરેલી પ્રશંસા એ અમારા માટે અણમોલ નિશાની છે. હવે આપણે જે ઘડીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ ઘડી હવે આવી ચૂકી છે. તો સુરોના સાચા ચરિત્રને ઓળખનારા અને સંગીતની સાધનાને સન્માનનારા એવા આજના આપણા દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાના દ્વિતીય નિર્ણાયક શ્રી મહેશભાઈ ખાવડિયા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ પર આવે. મહેશભાઈના પરિચયની વાત કરું તો તેમણે સંગીતમાં વિશારદ પૂર્ણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને હાલ તેઓ સંગીત શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવે છે. સાથે સાથે સંત વાણીના કાર્યક્રમો પણ પોતે કરી રહ્યા છે. તો આવો મહેશભાઈ અને આપણા આજના વિજેતા સિતારાઓના નામ જાહેર કરો. નમસ્કાર વાલી બહેનો અને યુટ્યુબ લાઈવ પર નિહાળતા તમામ શ્રોતાગણો. હું મહેશ ખાવડિયા જાળીલાથી આજરોજ આનંદનો ઉત્સવ કહી શકાય. આપણા 15મી ઓગસ્ટ આઝાદ દિવસ, સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે રંગમંચ પરિવારના માધ્યમથી અને બેન વિજયાબેનના સૌજન્યથી દેશભક્તિ ગીતો ફક્ત બહેનો માટે સ્પર્ધા બહુ જ સરસ રીતે સંપન્ન થઈ અને આજે એનો નિર્ણયનો દિવસ આપ સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈને બેઠા છો. ઘણા સમયથી આ લાઈવ નિહાળી રહ્યા છો અને ક્યારે નિર્ણય જાહેર થાય એની રાહ જોઈ રહ્યા છો. પણ હજી થોડી પ્રતીક્ષા કરો. બહુ જ ઘણી બધી વાતો અગાઉના વક્તાઓ મિત્રોએ કહી છે અને આપણા એક સંગીત પ્રેમી માટે ખૂબ જ કામ લાગે એ માટેના કેટલાક સૂચનો પણ આપણા મારા સાથી નિર્ણાયક શ્રી દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યા છે. એમના અભિપ્રાયોમાં પણ એમણે વાત કરી છે. એને અનુસરશો અને ફોલો કરશો. મારે ભાગે નિર્ણય જાહેર કરવાનો લખાયું છે, તો હું નિર્ણય જાહેર કરતાં પહેલાં
પણ નિર્ણાયક અગાઉ સાહેબે જે વાત કરી એ મુજબ ગાવું અને ગાઈ જાણવું એમાં બહુ જ ફરક છે. જેમ પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે મહેનત કરવી અને સારી રીતે પાસ થવા માટે મહેનત કરવી એટલો ફરક છે, એટલો જ ગાવાનો ફરક છે કે ખાલી સ્પર્ધાની રીતે લઈ અને ગાવું અને બસ જાહેરાત કરી છે આપણે ભાગ લેવો છે અને ગાઈ નાખીએ એ વસ્તુ ના કરાય. તો આપણા માટે તો લખાયું છે, કહેવાયું છે અને વર્ષોથી આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ કે ગાવું અને ટેકનોલોજી બાબતે આપણે સારું નામ કાઢ્યું છે. અલબત્ત એ જ આપણી રોજીરોટીનો એક ભાગ છે. અત્યારે ઘણા બધા રસ્તાઓ ખુલ્યા છે, પણ સંગીતની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી રિયાઝ, શબ્દોનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, ક્યાં કોઈ લાઈન પંક્તિ તમે બોલો છો, ગાઓ છો, તો એમાં કઈ જગ્યાએ એનો ન્યાસ આપવો, કઈ જગ્યાએ વધારે પોઝ આપવો, ઓછો પોઝ આપવો, આ ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્યાં શ્વાસને લેવો અને શ્વાસ લેતી વખતે અથવા તો છોડતી વખતે એ શ્વાસનો અવાજ જરૂર કરતાં વધારે બહાર શ્રોતા મિત્રોને અથવા તો આપણને નજીકમાં સાંભળનારને બહુ નથી સંભળાતો. આ બધું વસ્તુ ડીપલી જોવા જેવું છે અને બહુ જ નામી કલાકારો અને ઘણા બધા તો આ વાતને ધ્યાન રાખતા હોય છે. વોઇસ ક્લિયરિટી, શબ્દોનો તમે જે ગાઓ છો એનો ભાવ, યોગ્ય લય, આ બધી જ વાતો કદાચ અગાઉ કહેવાઈ ગઈ હશે, તો રિપીટ થાય તો એને ફરી સાંભળજો, ઇગ્નોર ના કરજો. એટલે આ ખૂબ જ જરૂરી છે. બસ આમ તો બધા બહુ જ મેચ્યોર છો અને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ આગળ છો, પ્રગતિ કરી રહ્યા છો અને હજી પણ વધારે પ્રગતિ કરો એ જ અભ્યર્થના. અને હવે જેના માટે આપણે સૌ રાહ જોઈને બેઠા છીએ, ક્યારના ઘણા અમારી જેમ બગાસા ખાય છે એ બહુ લાંબુ થયું, પણ ત્રીજો ક્રમ ગેસ કરો કોણ હશે? તો ત્રીજો નંબર છે ધરતીબેન. તને નમન પ્રથમ નમન ઓ દેશ મારા પ્યારા. તને નમન ઓ દેશ મારા પ્યારા. તને નમન ઓ દેશ મારા પ્યારા. તને નમન. બીજા ક્રમે બે બહેનો છે, તો એ બે બહેનો ની પણ ગાયકી ખૂબ જ સરસ. બીજા ક્રમે છે, કોણ હશે? સુભાષનાબેન. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा. ऊंचा सदा रहा है झंडा. ऊंचा सदा रहेगा. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा. ऊंचा सदा रहेगा. ऊंचा सदा रहेगा. ऊंचा सदा रहेगा.
વાહ, ખૂબ સરસ. સુભાષનાબેન, આપનું ગીત પણ સરસ અને પ્રયત્ન પણ બહુ ખૂબ સરસ. બીજો જે ક્રમ આપ્યો છે બીજા નંબરે, એમાં છે અસ્મિતાબેન. हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटी, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा. ખૂબ જ સરસ અસ્મિતાબેને એમની પ્રસ્તુતિ આપી છે. વધારે સમય ન લેતા હવે આપ સૌએ આ 22 કૃતિઓ, 22થી વધારે પણ કૃતિઓ આપ સૌએ સાંભળી છે. અનુમાન કરો અને શ્રોતા મિત્રો પણ ગેસ કરી શકો છો. પ્રથમ ક્રમાંક સિદ્ધિબેન. थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं. क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. તો આ 4 બહેનો અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ ખૂબ આગળ વધો અને બસ આવી જ રીતે સંગીતને જીવંત રાખો. દેશ માટેનો આપનો પ્રેમ આ જ રીતે વહેવડાવ્યા કરો. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દરેક વિજેતા બહેનોને અને વિશેષ અભિનંદન દરેક સ્પર્ધક બહેનોને. ન્યાય એ જ સત્યનો પ્રકાર છે અને સાચો ન્યાય એ હંમેશા પ્રકાશ ફેલાવે છે. તો મોરસવાલા સાહેબ અને ખાવડિયા સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે નિષ્પક્ષ નિર્ણય આપીને
પરિણામો જાહેર કર્યા એને અમે સ્વીકારીએ છીએ, સન્માન કરીએ છીએ. આપે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક અને યોગ્ય રીતે આ જવાબદારી નિભાવી એ બદલ આપનો હૃદયપૂર્વક હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધુ જીવંત બનાવવા અને દેશ પ્રત્યેની ભાવનાઓને આપની સમક્ષ મૂકવા હું એક એવા વ્યક્તિત્વને મંચ પર આવવા વિનંતી કરીશ કે જેમના શબ્દોમાં ગુંજે છે ભારતની શાન, એવા યાસ્મીનબેન મોરસવાલાને. યાસ્મીનબેન પોતે શિક્ષિકા તો છે જ, પણ સાથે સાથે ભાષણ આપવાની શૈલી દરેક વિષયો પર તેમની ખરેખર એક આગવું સ્થાન, વિશેષ ઓળખ તેમને અપાવે છે. તો આવો યાસ્મીનબેન, પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન આપી સૌને માર્ગદર્શિત કરો. રંગમંચ પરિવારની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું મોરસવાલા યાસ્મીન. મંચસ્થ મહાનુભાવો, અધ્યક્ષ મહોદયા બેન શ્રી સંગીતાબેન દત્તાણી, બેન શ્રી પન્નાબેન રાજા, રંગમંચ પરિવારની એડમિન બહેનો અને અમારા આમંત્રણને માન આપી આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલ રંગમંચ પરિવારની બહેનો, નિર્ણાયક મિત્રો, આપ સર્વેનું સ્વાગત કરતા હું હર્ષ અને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. આજે છે 15મી ઓગસ્ટ અને આજે છે આપણો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ. આ નિમિત્તે આપણા રંગમંચ પરિવારની બહેનોએ દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધા રાખેલ છે, જેમાં લેસ્ટર યુકેથી બેન શ્રી સાહિત્યકાર અને લેખિકા સંગીતાબેન આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. બેન શ્રી પન્નાબેન રાજા, તેઓ પણ મુંબઈથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. બેન શ્રી પન્નાબેન રાજાની વાત કરું તો તેઓનું તો ઘણું બધું સાહિત્ય અમે ખૂબ સાંભળ્યું છે. એમનું વાંચન ખૂબ અદ્ભુત છે અને સંગીતાબેન વિશે પણ એમ કહી શકાય કે તેમને પણ એવોર્ડ મળેલ છે. હવે હું વાત કરીશ કે આ બહેનો, રંગમંચ પરિવારની જે બહેનો છે એ એડમિન બહેનો અવારનવાર કંઈક ને કંઈક સ્પર્ધાઓ રાખતી જ હોય છે, જેમ કે લગ્નગીત સ્પર્ધા, વાર્તા કથન સ્પર્ધા, કાવ્ય પઠન સ્પર્ધા. એમ આજે આપણા સ્વાતંત્ર્ય દિવસના ઉપલક્ષમાં તેમણે દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધા રાખેલ છે. તેમાં ઘણી બધી બહેનોએ ભાગ લીધેલ છે. દરેક ભાગ લીધેલ બહેનોને મારા તરફથી ખૂબ 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 અભિનંદન. અને હવે હું વાત કરીશ કે આપણો દેશ ઈસવીસન 1947ની અંદર અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થયો. એ વાતને આજે કેટલા વર્ષો વીતી ગયા. આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે સમૃદ્ધ નહોતો. એમ નથી કે આપણો દેશ સમૃદ્ધ નહોતો, પણ આપણા દેશની સમૃદ્ધિ જેમ કેરીમાંનો ગોટલો ચૂસાય તેમ અંગ્રેજો આપણા દેશની સમૃદ્ધિને ઘસડી ગયા હતા. પણ આપણો દેશ આઝાદ થયા પછી દેશના જે વીર લોકો છે, સપૂત લોકો છે અને આપણા નાગરિકો છે, સૌએ સાથે મળી અને આઝાદી પછી આવેલા પડકારોને સાથે મળીને ઝીલ્યા. એટલું જ નહીં, પણ એ પડકારોને વીંઝીને આજે આપણે વિશ્વ મહાસત્તા સુધી પહોંચીએ એટલી તાકાત આપણામાં આવી ચૂકી છે. આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે આપણી પાસે ભૂખમરો, અનાજની અછત, નિરક્ષરતા, ગરીબી, નિરાશ્રિતોના પ્રશ્નો, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા. વિજ્ઞાન આપણા દેશે આઝાદી પછી વિજ્ઞાન, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે અને એવી કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં આપણે પ્રગતિ ન કરી હોય અને જ્યાં આપણે સ્વાવલંબી ન બન્યા હોઈએ. આપણે હરિત ક્રાંતિ સર્જી અને અનાજ બાબતે આત્મનિર્ભર બન્યા છીએ. તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે IIT, એમ્સ
અને IIM જેવી વિશ્વ સ્તરીય સંસ્થાઓની પણ આપણે સ્થાપના કરી છે. સ્થાપના કરી છે એટલું જ નહીં, પણ તેમાં લોકો શિક્ષણ પણ લે છે. અને RTEના નિયમ મુજબ હવે તો 6 થી 14 વર્ષના દરેક બાળકના હાથમાં નોટ અને પેન છે. નોટ અને પેન છે એટલું જ નહીં, પરંતુ એ બાળકો ભૂખ્યા ન રહે, એમને ભણવાની મજા આવે, કુપોષણનો શિકાર ન બને માટે અલ્પાહાર અને મધ્યાહન ભોજન જેવી યોજનાઓનો પણ સરકારી શાળામાં અમલ થઈ રહ્યો છે. પછી વાત કરું કે આપણે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે ખૂબ હરણફાળ ભળી છે. આપણે બધી જ રીતે સ્વાતંત્ર્ય છીએ. જુઓ, દક્ષિણ ધ્રુવની અંદર આપણે ચંદ્રયાન મોકલ્યું છે, તો મંગળ જેવા ગ્રહ ઉપર પણ આપણે યાન મોકલ્યું છે. નાની નાની સિદ્ધિઓની તો, આટલી મોટી સિદ્ધિઓ હોય ત્યાં નાની નાની સિદ્ધિઓની તો શી વાત કરવી. એ જ રીતે આપણે આરોગ્ય ક્ષેત્રે ખૂબ પ્રગતિ કરી છે. આપણે આઝાદ થયા એ વખતે પોલિયો, શીતળા, મેલેરિયા, રતાંધળાપણું આવા ઘણા બધા પડકારો સામે આપણે જીક ઝીલવાની હતી. પરંતુ પોલિયો અને શીતળા તો નિસ્ત નાબૂદ થઈ ચૂક્યા છે. અને એ જ રીતે આપણે જ્યારે વૈશ્વિક મહામારી કોરોના આવ્યો હતો ત્યારે આપણે આપણા દેશના નાગરિકોને તો સલામતી બક્ષી જ, પણ એ જ રીતે વિશ્વના અનેક દેશોને આપણે આપણી રસી મોકલાવી અને વસુંધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાને સાકાર કરી છે. અને આ ગ્રુપ તો બહેનોનું છે, તો પછી નારીના વખાણ કરવાનું કેમ ચૂકાય? અને ખોટે ખોટા નહીં, પણ સાચા વખાણ કે પૌરાણિક સમયની અંદર પણ આપણા દેશની અંદર સીતા, ગાર્ગી અને અહલ્યા જેવી ખૂબ વિદુષી નારીઓ થઈ ગઈ છે. એ જ રીતે અને આપણા દેશની અંદર તો પહેલેથી જ નારીને શક્તિ સ્વરૂપા તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આજની નારી તો ક્યાંય અબળા નથી, પણ સબળા છે. એ કોઈ ક્ષેત્ર એણે પોતાની હરણફાળ ભરવાથી બાકી નથી મૂક્યું. પછી તે ગૃહ ઉદ્યોગ હોય કે સૈન્યની અંદર ફાઇટર પ્લેન ચલાવવાનું હોય. આપણી નારીઓ અવકાશમાં પણ પાછી પડી નથી. એમાં કલ્પના ચાવલા હોય કે સુનીતા વિલિયમ હોય, ઈસરોની રોકેટ ફાઇટર બહેનો હોય. એ જ રીતે સરહદની અંદર જ્યારે ફાઇટર પ્લેન ચલાવવાનું હોય ત્યારે પણ ગુંજન સક્સેના જેવી આપણી બહેનો પાછી નથી પડતી. તો બહેનો, આપણે પણ એમાંની જ બહેનો છીએ, એટલે આપણે તો આ બધું કાર્ય કરીએ જ છીએ. છતાં હજુ પણ આપણે ખૂબ પ્રગતિ કરીએ એવી મારી દરેક બહેનોને શુભકામના. અને છેલ્લે એક પંક્તિ કહીશ. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहे हैं दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा, अब तक मगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा. આપણે બધે જ પ્રગતિ કરી છે એવું નથી, પણ આપણે વિશ્વ શાંતિ માટે પણ હર હંમેશ કાર્ય કરતા રહીએ છીએ. ચલો ત્યારે બહેનો, આવજો. અસ્તુ. જય હિન્દ. ધન્યવાદ યાસ્મીનબેન આપનો. આપના શબ્દોએ અમારા અંતરમાં દેશપ્રેમની એવી તો સરવાણી વહાવી કે દેશભક્તિના અમર ગીતોને એક નવી ઉર્જા અને જીવંતતા બક્ષી છે. હવે હું ભાવભીનું આમંત્રણ આપું છું આજના આપણા આ કાર્યક્રમના આદરણીય મહોદયા શ્રી સંગીતાબેન દત્તાણીને. તેમનો પરિચય આપું તો રાજકોટના વતની છે અને હાલ લેસ્ટર યુકેમાં તેઓ વસવાટ કરે છે. અભ્યાસની વાત કરું તો લાઇબ્રેરી સાયન્સ તેમનો અભ્યાસ છે. આ સિવાય તેમને નવલકથા, નવલિકા અને વાર્તાઓ પણ લખી છે. સ્ટોરી મિરરમાં 2022 અને 2026માં તેમને એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયા છે. તો આવો સંગીતાબેન મંચ પર અને આજના અમારા આ દેશભક્તિ મહોત્સવને
વધુ ગરિમાપૂર્ણ બનાવો. રંગમંચ પરિવારની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સૌ પ્રથમ તો 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે આપ સૌને અઢળક શુભેચ્છાઓ. અત્રે એક વાત કહેવાનું મન થાય છે કે અહીં ઇંગ્લેન્ડમાં પણ ભારતીય રાષ્ટ્રીય તહેવારો ખૂબ જ સરસ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધાનું આયોજન કરનાર શ્રીમતી વિજયાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અતિથિ વિશેષ પન્નાબેન રાજાનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એમની વાર્તાઓ આપણે સૌએ માણી છે અને હંમેશા તે તત્પર રહ્યા છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે વાર્તા કહેવાનો મોકો ક્યારેય ચૂકતા નથી. અન્ય બહેનો શ્રીમતી અસ્મિતાબેન શાહ, આશાબેન કોરડિયા, જેઓ સંગીત શિક્ષિકાની ફરજ બજાવે છે. નિર્ણાયક ગણ શ્રીમાન કુતુબભાઈ અને મહેશભાઈએ જે ફરજ બજાવી છે તે ખરેખર આદરને પાત્ર છે. શ્રીમતી યાસ્મીનબેનનું ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય આ પ્રસંગ વગર અધૂરું જ છે, જે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. દેશભક્તિની સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર સર્વે સ્પર્ધકો વગર તો આ મહામૂલો પ્રસંગ અધૂરો જ છે, જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. હું સંગીતા દત્તાણી, આફ્રિકામાં જન્મ થયો હતો અને દરિયા કિનારે, ટાન્ઝાનિયામાં દરિયા કિનારે મારો જન્મ થયો હતો. ફક્ત 3.5 વર્ષની ઉંમરે હું રાજકોટ આવી હતી મારા મમ્મી પપ્પા સાથે, અને ત્યાં મારો અભ્યાસ, મારું કાર્ય, 8 વર્ષની જોબ, લાઇબ્રેરિયન તરીકે મેં સેવા આપી હતી. કોટક સ્કૂલમાં લાઇબ્રેરિયન તરીકે ફરજ બજાવી હતી. માતુશ્રી વીરબાઈમાં મહિલા કોલેજમાં પણ મેં 2 વર્ષ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ આપ્યું હતું. કોટક સ્કૂલ, મહિલા કોલેજ અને અંતે મહિલાઓ માટેનું ફરતું પુસ્તકાલય જે કોર્પોરેશન સંચાલિત હતું, તેમાં પણ મેં મારી ફરજ બજાવી હતી. અને પછી લગ્ન થતાં હું આફ્રિકા, કેન્યા થઈને હું ઇંગ્લેન્ડ આવી હતી. જય હિન્દ, જય ભારત માતા. Pause recording button. ખૂબ ખૂબ આભાર બેનશ્રી આપનો. આપે આપનો કિંમતી સમય અમારા માટે ફાળવ્યો અને અમારી આ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાના ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં આપે હાજરી આપી અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો અને સમગ્ર કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપી આપે આપનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે અને આપનો વિશેષ પરિચય અમને કરાવ્યો. હવે કાર્યક્રમના અંત તરફ જતાં હું મંચ પર આમંત્રિત કરીશ મંજુલાબેન ટુકડિયાને, જેઓ શબ્દોની સુવાસ અને લાગણીઓના પુષ્પો અર્પણ કરી આભારની સુરાવલી રેલાવશે. તો આવો મંજુલાબેન, આપણે આંગણે પધારેલા તમામનો આભાર વ્યક્ત કરો. Stop button. શ્રી રામ. રંગમંચ પરિવારમાં હું મંજુલા ટુકડિયા બોલું છું. અત્રે આભાર વિધિ પ્રસ્તુત કરવા ઉપસ્થિત થઈ છું. તો આ સુંદર મજાની દેશભક્તિ ગીતની સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું. સૌ પ્રથમ તો એ આયોજકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, એડમિન ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ મજાના શ્લોક બોલીને દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું છે એવા અસ્મિતાબેન શાહનો આભાર. સુંદર મજાની પ્રાર્થના ગાય છે એવા આશાબેન કોરડિયાનો આભાર. સ્વાગત પ્રવચન કર્યું છે એવા કીર્તિદાબેન ભટ્ટનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ આખા કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું છે એવા
ગાયત્રીબેન પટેલનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નિર્ણાયક ગણોનો પણ ખૂબ આભાર, કારણ કે એમણે પોતાનો અમૂલ્ય સમય કાઢીને નિર્ણય આપવાનું પસંદ કર્યું છે. તો એવા નિર્ણાયક ગણોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્પર્ધામાં જો સ્પર્ધકો જ ન હોય તો સ્પર્ધા શક્ય જ ન બને, બરાબર ને? તો સ્પર્ધાના તમામ સ્પર્ધકોનું, આ સ્પર્ધામાં જેણે ભાગ લીધો છે એવા તમામ સ્પર્ધકોનો, જેનો નંબર આવ્યો છે અને નથી આવ્યો, એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે સ્પર્ધકો ન હોય તો સ્પર્ધા થાય જ નહીં, એટલે એમનો આભાર તો માનવો જ ઘટે. નિર્ણાયક ગણોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ મુખ્ય અતિથિ એવા પન્નાબેન રાજાનો આભાર, અને જેમણે અધ્યક્ષ સ્થાન શોભાયું છે એવા સંગીતાબેન દત્તાણીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હવે કદાચ કોઈ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. બાકી એ ને કેને પ્રકારેણ જેમણે જેમણે આ સ્પર્ધામાં સહયોગ આપ્યો છે અને પોતાનો અમૂલ્ય સમય આ સ્પર્ધા પાછળ આપ્યો છે, અમૂલ્ય સમયનું જેમણે યોગદાન આપ્યું છે, એવા બધા જ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હું મંજુલા ટુકડિયા અહીં મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ મંજુલાબેન આપનો. આપે આભાર વિધિનો દોર હાથમાં લીધો એ બદલ આપને હું કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું. અને હવે દેશભક્તિના અમીરસથી ગુંજતી આપણી આ દેશભક્તિ ગીત સ્પર્ધાના ઇનામ વિતરણ સમારોહને રાષ્ટ્રગીતની ધૂન સાથે હું પૂર્ણ જાહેર કરું છું. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ.